إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین کرام، دلوں کو توڑنا بہت سے لوگوں کو یہ کام آتا ہے اور وہ اس فن میں ماہر بھی ہوتے ہیں، لیکن دلوں کو جوڑنا، ملانا، محبت، اخوت اور مودت اور پیار کی فضا کو قائم کرنا بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے پاس یہ جذبہ ہوتا ہے یا جن کے اندر یہ لگن ہوتی ہے. دل دکھا کے رلانا تو سبھی کو آتا ہے، دل دکھا کے رلانا تو سبھی کو آتا ہے. مزہ تب ہے کہ گفتوں کو تھام لے کوئی بھائیوں پریشان لوگوں کو، اور اسی طرح آپس سے ایک دوسرے سے دور ان معاملوں کو سلجھانا یہ بھی ایک ضروری امر ہے. ہم جب اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے تو یہ چیز تو دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر موجودہ داج اور جہیز جو اس کو ملا ہے وہ اس کو عمومی طور پہ بڑا سنبھال کے رکھتی ہے، لیکن اس جہیز میں سے جتنا خیال وہ شیشے کے برتنوں کا کرتی ہے شاید اتنا رشتوں کا لحاظ نہ رکھتی. یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے گا، واٹر سیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گا، اور اسی طرح اگر کوئی اور برتن ٹوٹ گیا تو میرے جہیز کے اندر جو ہے وہ خلل پڑے گا، اور اس کا وہ پورا اہتمام کرتی. لیکن وہ رشتے جو شیشے سے زیادہ نازک ہوتے ہیں ان کو ٹوٹنے میں اگر ٹوٹتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی. اور بھائیوں اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. یہ شیشے کے برتن، یہ اسی طرح کانچ کے برتن، یہ آئینے، یہ آپ بازاروں سے خرید سکتے ہیں، ٹوٹ جائے متبادل مل جائے گا، لیکن وہ دل، وہ رشتہ، وہ ناطہ، وہ تعلق جو اگر آپ نے کسی غلط حرکت کی وجہ سے اس کو توڑ لیا تو شاید وہ آپ کو نہ مل سکے. بھائیو، دنیا کے اندر تعلق بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں، لیکن کسی تعلق کے ٹوٹنے کا سب سے بنیادی سبب جو ہے وہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان ہمارے ساتھ اچھا تعلق رکھے، اس کا معاملہ ہمارے ساتھ اچھا ہو، وہ جو لین دین کرے ہمارے ساتھ اچھا کرے، چیز میں ملاوٹ نہ کرے، پورا ناپ توڑ کے دے، ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تو سچی کرے، وعدہ کرے تو وفا کرے، تعلق کو جوڑے تو پھر اس کو پورا نبھائے. یہ ہمارے لوگوں کے بارے میں تاثرات اور خیالات ہوتے ہیں. لیکن جب اپنی باری ہوتی ہے، ہر انسان ملاوٹ بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے، تو بھائی جب ہم دوسرے کے بارے میں یہ تاثر اور جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا تعلق کرے تو یقیناً اس کے بھی جذبات ہمارے بارے میں یہی ہوں گے. تو سب سے پہلا اسٹیپ جو کسی تعلق کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس آدمی نے میرے ساتھ وفا نہیں کی،
میں زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے، لہذا یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے اور ناطے کو باقی رکھا جائے، تعلق ٹوٹ جاتے ہیں۔ بھائیو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب لوگ، معاشرے کا ہر فرد گناہوں سے پاک ہو، اس سے کوئی غلطی نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ بالکل صاف ستھرا ہو، 100% 100% جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھائی کرنے والا ہو، تو گویا کہ ہم فرشتوں کے متلاشی ہیں جو اس سرزمین ہمارے انسانی معاشرے میں نہیں بستے۔ یہ انسانوں کا معاشرہ، انسان خطا کا پتلا، آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے جد امجد، ہمارے والد محترم جناب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غلطی کو عذر بنا کے، بہانہ بنا کے، بنیاد بنا کے، سبب بنا کے ایک تعلق کو، ناطے کو توڑ دینا، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اور پھر بھائیو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ تھی، میں نے اس کے بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھے تھے، بڑے اچھے تاثرات تھے، لیکن اس نے میرے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، زخم پہنچائی، لہذا اب یہ آدمی میری نظروں سے گر گیا ہے، اور پہاڑ سے گر کے تو انسان اٹھ سکتا ہے، لیکن کسی کی نظروں سے گر کے اٹھ جائے یہ مشکل ہے۔ یہ ہمارے تاثرات ہے بھائیو، نہیں، یہ بات نہیں۔ ہم نے جس معاشرے میں رہنا ہے، جو دیا ہم نے بنانا ہے، جو سوسائٹی ہے ہم اس میں رہتے ہیں، اس کے اندر ہمیں اس کو اچھا بنانے کے لیے کافی ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ بھائیو ذہن میں رکھ لو، سب سے اچھا بہترین بدلہ برائی کا یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، اس کے لیے اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور غلطیوں کو معاف فرمانا یہ انسان کی وسیع دامنی اور وسیع القلبی کی علامت ہے۔ بھائیو جو انسان دنیا میں کسی کی خطا کو، کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس انسان کو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائیں گے۔ لیکن جو آدمی، جو شخص دنیا میں کسی کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کے قدموں پہ گر رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، رو رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، ہاتھ باندھ رہا ہے، اور دل سے اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، شرمندہ ہے، لیکن یہ اکڑ کے، یہ بالکل اپنے اکڑ خون کے اندر ہے، اس کو معاف نہیں کر رہا۔ کل قیامت کے دن ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، یہ شخص اپنے رب سے کیسے امید رکھے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے؟ وہ شخص جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يعمل خیر قط، ایک ایسا آدمی تھا جس سے دنیا میں کوئی اچھائی نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنا کرتا تھا، اپنے نوکروں سے کہتا، اپنے غلاموں سے کہتا کہ آپ نے جس سے معاملہ کرنا ہے، اگر کسی سے ادھار لینا ہے اور پیسے وقت پہ نہیں بن سکے اس سے، اس کو برا نہیں کہنا، اس کو تانا نہیں دینا، اس کو آر نہیں دلانا، اگر اس کو پریشانی ہے اور اس کے پاس پیسے میسر نہیں، آپ نے اس پہ آسانی کر دینی۔ کل قیامت کے دن اللہ نے اس بندے کو اٹھایا، میرے بندے عمل لے کے آ، نیکی لے کے آ، دنیا میں زندگی ملی، تو نے معاشرے میں زندگی گزاری، سوسائٹی کے اندر تیرے دن گزرے، شب و روز بسر ہوئے، یہ عمل لے کے کیا آیا؟ جواب میں یہ کہتا ہے اللہ کوئی نیکی نہیں کر پائی، لیکن اتنا ضرور ہے میں لوگوں سے معاملہ کرتا تھا، لین دین تھا، تیرا دیا ہوا بہت کچھ تھا، میں نے اپنے نوکروں کو یہ سمجھا رکھا تھا کہ جب کسی سے لینا ہو وہ وعدے پہ نہ دے سکے تو آسانی کر دینا، اللہ اس کے علاوہ میرے پلڑے میں کچھ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اگر تو بندہ ہو کے بندوں پہ اور مخلوق ہو کے مخلوق پہ آسانی کرتا رہا ہے، آج میں رب ہو کے خالق ہو کے اپنے مخلوق پہ رحمت نہ کروں تو پھر یہ میرے لائق اور شایان شان نہیں، جا میرے بندے تیری اس نیکی کے عوض آج میں تجھ کو جنت دیتا ہوں۔ بھائیو یہ اتنا عظیم اجر، اتنی عظیم نیکی، ہم اس کو بھول گئے۔ ہماری معمولی سی رنجش یہ بڑے بڑے تعلق کو توڑنے، دشمنیوں کا سبب اور بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے، پھر ہم معاف نہیں کرتے۔ ہم اس کو سبق سکھانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر معاشرے میں جو ہے دراڑ آتی ہے، رکھنے پڑتے ہیں، پھر دھماکے ہوتے ہیں، سلسلے بپا ہوتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، پھر سر کٹتے ہیں، پھر قبرستان بنتے ہیں، دشمنیاں دل میں پھر کرتی ہیں، دودھ اور دوڑیاں اتنی دور تک چلی جاتی ہیں کہ وہی جو ایک خون، ایک ماں کا دودھ پینے والے سکی بھائی پھر زندگی میں کسی موڑ پہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ لیکن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے ایک معیار ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے
क्या है? लेटे हुए हैं, एक आदमी आता है, जान का दुश्मन बना, तलवार को लिया, सौंप के नंगी तलवार लेके खड़ा होके क्या कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी उम्र तू बचता रहा, आज तुझको कौन बचाएगा? हौसला नहीं हारा, दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को लाए, कहा मुझे मेरे रब ने बचाना है, मेरी जिंदगी मेरी मौत उस ज़ात के हाथ में है, अगर वो बचाने वाला है मुझे कोई मार नहीं सकता, वो मारने पे तैयार है, मुझे कोई बचा नहीं सकता। यही लम्हे थे, ये बात सुननी थी, अल्लाह अकबर का नारा था, उसके हाथ से तलवार गिरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ी, ये जान का दुश्मन, ये जान को लेने वाला काफिर, ये जान का उस वक्त जो है उसके दरपे है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से खत्म कर दिया जाए, दूसरे लम्हे के नीचे है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार है। आप पूछते हैं अब तू बता, कौन बचाएगा तुझको मुझसे? जवाब में पता क्या कहता है कि आप बड़े ही मुआफ़ करने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा ये इंसान इसने मुझ पे तलवार सौंपी है, मुझे मारने के लिए तैयार था, इसका वार चलता मुझको माफ न करता, तन बदन को एक दूसरे से जुदा कर देता, रूह और बदन का नाता तोड़ देता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला तलवार से नहीं लिया है, बदला प्यार से लिया है, प्यार करके उसको माफ करके उसके दिल को जीत लिया। आगे चले, उहद का मैदान सजा, बदर के अंदर शिकस्त, मुशरिकों के दिलों को खाए जा रही है, तड़पाए जा रही है, रातों को नींद नहीं आती। हिंद ने कहा देश मेरे गुलाम अजीज, बदर में उसका खून खाक में मिल गया, वहशी तो मेरा गुलाम है, तेरा नाम वहशी है, तेरी शक्ल, तेरी कैफियत, तेरे जज्बात, तेरे अंदाज, तेरा बनना, तेरी चाल, ये सब कुछ वहशी जैसे हैं। तुझे उहद में एक काम करना होगा कि फलां आदमी से बदला लेना होगा। यही हुआ, उहद का मैदान सजा, वहशी आगे बढ़ा, अमीर हमजा को देखा, पीछे से नेजा मारा, कमर के अंदर उतारा, जनाबे अमीर हमजा जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीचे गिर गए, वहशी आगे बढ़ा, मौत से शिकायत नहीं की, नाक को काट लिया, आंखों को निकाल लिया गया और कलेजे को निकाल के मुंह से चबा लिया गया, कान नाक काट के उनका हार बना के हिंद ने गले में डाल लिया। लेकिन यही शख्स एक दिन शर्मिंदा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में आता है, आपने अपने चचा को देखा, गम से आप में ढाल हुए जा रहे हैं, सैयद शुहदा का लक़ब दिया जा रहा है, लेकिन यही जब वहशी आपकी दरबार में सर झुका के शर्मिंदा होके और उस पे नादिम होके आके कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर दीजिए, आपने क्या किया? बदले नहीं लिए, तलवार नहीं उठाई, नाक नहीं कटवाई, उसकी आंखें नहीं निकलवाई, उसकी जुबान नहीं कटवाई, उसके कान नहीं काटे, उसके अंग को नहीं काटा, बदला नहीं लिया, बल्कि माफ करके कहा वैसे इतना करना मैंने तुझको माफ कर दिया, मेरी निगाहों के सामने नाना मुझे मेरे चचा याद आ जाते। जब मुआशरे में इतनी वुसअत क़ल्बी पैदा हो जाए, वो मुआशरा दुनिया में रहते हुए जन्नत बन जाया करता है। लेकिन जब नौबत यहाँ पे आ जाए, सारा दिन कमा के घर आया, अभी पानी का घूंट नहीं पिया, पसीना खुश्क नहीं हुआ, ज़ौजा मोहतरमा ने, प्यारी लाइफ की पार्टनर ने, जिंदगी के हिस्से ने, शरीका हयात ने पानी अभी नहीं पूछा, पसीना खुश्क नहीं हुआ, आते ही ये बाहर की परेशानियों में परेशान आके सुकून के लिए बैठा नहीं, वो अपना दफ्तर, वो अपनी पूरी केसट, वो सीडी लगा के वीडियो खोल के उसके सामने रख देती है, देख देख तू कमाइयों में लगा रहे, मेरी इज्जत पे लोग हाथ उठाए, ये तेरा भाई, ये तेरे रिश्तेदार, ये तेरे अब्बू, ये तेरे फलान मेरे साथ ये करते हैं, अगर इस घर में मेरी इज्जत नहीं, सुन ले फिर तेरी भी इज्जत नहीं, तुम्हें बदला लेना होगा, या मुझको बुलंद करना होगा या उनको रखना होगा, या इस घर में मैं रहूंगी या वो रहूंगा। अभी पानी नहीं पिया, उसी लम्हे खून जो है इसने खोला, जौश मारा, उठता है जाता है बगैर पूछे, जो है ये फसाद फिल अर्ज़ बता कर देता है, नासू को तोड़ देता है और ऐलान करता है आज के बाद तुम्हारी और मेरी खुली जगह मैदान में आना होगा। नहीं भाइयों, ये इस्लामी मुआशरे का वतीरा नहीं होता है। अल्लाह के लिए किसी से प्यार, अल्लाह के लिए प्यार करना, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना दुनिया में इससे कोई बड़ा अजीम काम नहीं। आए मैं आपको इस मुआशरे में मोहब्बत, प्यार और इसको जन्नत का नमूना बनाना और इसके अंदर अच्छाइयाँ और बेहतरियाँ पैदा करना और मोहब्बतों को पैदा करने के तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरान और अल्लाह के कुरान से बताता जाऊं, शायद कि किसी के जख्म की मरहम बन जाए, किसी दुखते हुए इंसान की रग पे उंगली आ जाए और उसको उसके गमों का इलाज मिल जाए, दूरियां जो है मोहब्बतों में और कुर्बतों में बदल जाएं और नफरतें जो है मोहब्बतों में तब्दील हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की एक रिवायत है, भाइयों अल्लाह के लिए दुश्मनी को बुलाना, अल्लाह के लिए किसी से प्यार करना, इस जैसा कोई और शायद काम है ही नहीं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ میری طرف رہے، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے، قدم نکالے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بلایا ہے، فرشتے جاؤ، اس آدمی کو دیکھو یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے، ذرا اس سے پوچھ کے آؤ، اور اگر یہ کیفیت ہو تو اس کو یہ خوشخبری سنا کے آؤ۔ یہ شخص اپنے گھر سے نکلا، قدم اٹھ رہے ہیں، فرشتہ اس کے پیچھے پیچھے ہے، اس کو علم نہیں۔ جب وہ اپنے اس بھائی کے گھر کے قریب پہنچا جہاں جانا چاہتا تھا، فرشتے نے کہا، اے اللہ کے بندے ذرا رک، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اتنا تو بتانا کہ تو اس آدمی کو ملنے کے لیے کیوں جا رہا ہے، تیرا اس کے ساتھ کوئی کاروباری تعلق ہے، یا اس نے تجھ پہ کوئی احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ چکانے جا رہا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے تو اس کو سلجھانے جا رہا ہے۔ جواب میں وہ آدمی کہتا ہے، اے پوچھنے والے یہ بات سن لے، مجھے اس آدمی سے کوئی غرض نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی انسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، کوئی نعمت کا جواب دینے کے لیے نہیں، شکریہ کو ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، مجھے تیرے اور میرے رب نے بھیجا ہے، اے اس آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے انسان، خوش ہو جا، تیرے رب نے پیغام بھیجا ہے کہ جس طرح تو اس آدمی کو اللہ کے لیے تیار کرتا ہے، ملنے کے لیے جا رہا ہے، تیرا رب تیرے اس کام کی وجہ سے اعلان کرتا ہے، میرے بندے کو بتا دو کہ میں اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ بھائیو آج دیکھیں ہمارے تعلقات، ہماری رشتے داریاں، ہمارے آپس میں برادری اور یہ سارے معاملات جو ہیں، ہمارا میل جول، ملنا جلنا، آنا جانا، ہماری دعوتیں، ہماری ملاقاتیں دنیاوی مقاصد کے لیے رہ گئی۔ کون آدمی، کتنے خال لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کبھی نکلے وہ وقت نکال کے کہ ہم نے صرف اللہ کے لیے ایک بھائی کو ملنا ہے۔ اس لیے اس اجر عظیم کو لینے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ آئیں، یہ میدان ہے، یہ دوڑ ہے، یہ مقابلہ ہے، اس میں حصہ لیجئے، دنیا میں ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے لیے خاندانی رکاوٹ کو مٹا کے، دشمنیوں کو چھوڑ کے، آپس کے ادب اور جتنے بھی معاملے تھے ان کو بھول کے اگر کسی کے ساتھ اللہ کے لیے مل جاتا ہے، تعلق کو قائم کر لیتا ہے، تو اس کا صلہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق سینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، گرمی حدت کی ہوگی، جہنم بڑھ رہی ہوگی، اور حل من مزید پکار رہی ہوگی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہوں گے، اور دھوپ غضب کی ہوگی، لوگ تلاش میں ہوں گے سایہ مل جائے، سایہ نظر نہیں آتا، اللہ اعلان کریں گے، این المتحابون بجلالی، وہ لوگ آئے وہ کہاں ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت اور پیار کیا کرتے تھے، تعلقات کو قائم کیا کرتے تھے۔ الیوم اذلہم فی ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے کا سایہ نصیب کروں، یوم لا ذل الا ذلہ، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نظر نہیں آئے۔ بھائی مسلم کی روایت، آج دھوپ لگتی ہے، سائے کی دیکھو کتنی قدر ہوتی ہے، لیکن اس انسان کو اللہ بلا کے کہیں گے، اور پھر دنیا میں سب سے اہم رشتہ دین کا رشتہ ہے۔ کیوں؟ اس رشتے کی وجہ سے ماں چھوٹ جاتی ہے، باپ چھوٹتا ہے، رشتے دار چھوٹ جاتے ہیں، عزیز و اقارب چھوٹ جاتے ہیں، اور ان سے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ دین کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے، اس لیے دین کی وجہ سے کسی سے تعلق کو جوڑنا اور دین کی وجہ سے کسی سے ناطے کو توڑنا، اس جیسا بھی کوئی عظیم کام نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے، رجلان تحابا فی اللہ، وہ 7 آدمی جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، 2 ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے آپس سے پیار محبت کی ہوگی، اجتماع علیہ، اگر ان کی دوستی ہوئی تو اللہ کے لیے، وافترقا علیہ، اگر دشمنیاں ہوئی اور ناطے اور تعلق ٹوٹے تو بھی اللہ کے لیے، اللہ ان کو بھی عرش کا سایہ نصیب کرے، اور یہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بھائیو یہ بھی ایک خامی رہ گئی ہمارے معاشرے میں جس وجہ سے دوریاں ہو گئی۔ آئیں، صلہ رحمی کیا معنی ہے؟ صلہ رحمی کا بھائیو معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق بنانا اور بات کو نبھانا، ان کے ساتھ ناطوں کو جوڑنا اور ملنا اور قطع تعلقی سے بچنا۔ اسی لیے امام قرطبی کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کی 2 قسمیں، ایک عام ہے، دوسری خاص ہے۔ عام سے مراد دینی صلہ رحمی ہے، اور اس کے تقاضے ہیں کہ انسان جس سے دینی پیار محبت تعلق رکھتا ہے اس کو نصیحت کرے، اس کو سمجھائے، اس کو عدل و انصاف کے بارے میں بتائے، اللہ کے حقوق العباد کے بارے میں بتائے، اللہ کے لیے حب صلہ رحمی کو قائم کرے، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کی وجہ سے تعلق کو توڑے، یہ عام صلہ رحمی ہے جو کہ آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہے۔ دوسری صلہ رحمی جو رشتوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ ابو ہے، یہ دادا ہے، یہ بھائی ہے، یہ چچا ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ خالو ہے، یہ کزن ہے، یہ بھائی ہے، یہ برادر اللہ ہے، یہ معاملات ہیں۔ تو
भाइयों ये सिलसिले इनकी भी सिला रहमी है और इनका तकाजा ये है कि उनके साथ ताल्लुक को बढ़ाया जाए और उनके अहवाल को देखा जाए और उनकी गलतियों को उनसे जो है चश्मे नजर किया जाए और उनके मरातब को मद्देनजर रखते हुए उनसे ताल्लुकात को कायम किया जाए। इसीलिए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जाके मरफू रिवायत मिलती है, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम। भाइयों सुनिए इस हदीस को दिल में बिठाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलूना बिही अरहामकुम। अपने रिश्तेदारियों के बारे में इल्म हासिल करो, पूछा करो, ताकि आप सिला रहमी कर सकें। आज हमें ये नहीं पता होता हमारा कजन कौन सा है, ये हमारा रिश्ते में क्या लगता है। आज पुराने लोगों को, बुजुर्गों को देखा है, रिश्तेदारियों का इल्म, ये हमारी फूफी का बेटा है, ये हमारी खाला का बेटा है, ये हमारा फुला रिश्तेदार है। मगर आज ये मामला हमने छोड़ दिया, भूल गए, हमें रिश्तेदारियां याद नहीं। जबकि सही बात ये है कि रिश्तेदारियों को सीखो, पता लगाओ, ढूंढो, ताकि आप सिला रहमी कर सकें। भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये सिला रहमी की तालीम दी है, उसके माने में अल्लामा बलबानी लिखते हैं कि सिला रहमी से मुराद ये है, 15 उमूर जिक्र किए उन्होंने, ज़हन में बिठाइए। कहते हैं मुवालातुहुम व मुहब्बतुहुम व मुवद्दतुहुम अक्सर मिन गैरिहिम लिअजल कुराबतिहिम, कि आम इंसान से इंसान मोहब्बत भी करता है, दोस्ती करता है, लेकिन रिश्तेदारों से मोहब्बत ज्यादा हो क्योंकि वो करीबी है। ये माना है सिला रहमी का। दूसरा माना व ताकीदुल मुबादरति इला सुलहिहिम इंदा अदावतिहिम, अगर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, दूरियां हो जाए तो सुलह के अंदर जल्दी करना। वल इज्तिहाद फी ईसाल किफायतिहिम बितीबि नफ्सिन इंदा फक्रिहिम, अगर कोई उनमें गरीब और मस्कीन है तो कोशिश करना कि उसकी जरूरियात जिंदगी को पूरा किया जाए और उनके मुसाइदे के लिए, मुआवनत के लिए, उनकी हाजतों को पूरा करने के लिए जल्दी करना, उनके दिलों को मिलाने के लिए अच्छे काम करना। और अगर कहीं दावत करनी है तो उनको मुकद्दम जानना। हमारे भाई दावतों को देख लो, दूर दूर के लोग आ जाते हैं, पड़ोसी और करीबी जो है वो घर में बैठे रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं है। और इसी तरह उनके साथ तवाज़ो करना, अगर वो फकीर हैं तो अपनी इमारत को इसको जाहिर न करना, बल्कि उनके साथ आजिज़ी और तवाज़ो को इजहार करना और दावत में उनको मुकद्दम रखना, उनके साथ इशार और सदका और नेकी करना। क्योंकि आम आदमी पे सदका सिर्फ सदका है और करीबी आदमी पे सदका भी है और सिला रहमी और कुराबत भी होती है, इसका डबल अजर। और भाइयों इसी के तरह उनकी तरबियत करना, और अगर कोई मरीज है तो उसकी बीमार कुर्सी करना, इयादत के लिए जाना, और अगर ज्यादा देर वो नहीं आ सका तो जाके पूछना भाई क्यों नहीं आए। और इसी तरह उनके दिल के अंदर सुरूर को मुहैया करना, ये सिला रहमी के तकाजे हैं। साथियों, इंसान के ताल्लुक दो तरह के होते हैं। मुआशरे में या मुसलमान रहते हैं, ये काफिर और फाजिर फासिक रहते हैं। अगर मुसलमान हैं तो ये चीजें जो बताई हैं ये माना है सिला रहमी का। और अगर कोई करीबी, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज, कोई पड़ोसी, कोई हमसाया, कोई कुर्ब जवार में रहने वाला काफिर, फाजिर और फासिक है तो उसके साथ सिला रहमी कैसे हो? इसका जवाब अल्लामा इब्न अबी जमरा देते हैं कि अगर कोई आदमी काफिर है, फाजिर और फासिक है तो उसके साथ सिला रहमी का माना ये है कि उनको बताया जाए कि भाई ये दीन है, ये सही है, ये हक है, अगर वो उसको ले ले तो ताल्लुक को बढ़ा दीजिए। अगर वो नहीं मानता और अपनी बात पे डटा हुआ है, कुफर के ऊपर मुसिर है, तो उससे ताल्लुक को तोड़ना यही उसके साथ सिला रहमी है। और ताल्लुक को तोड़ के बिल्कुल खत्म नहीं करना। अगर ताल्लुक तोड़ लिया जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही कभी न बढ़ते। उनके साथ इजहार नफरत करना, लेकिन मुसलसल कोशिश करते रहना कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे, अच्छे बन जाएं, नेक रास्ते पे आ जाएं। और सिला रहमी में एक बात जो जरूरी आती है वो ये है कि उनके लिए हमेशा दुआ करना कि ऐ अल्लाह, ये आदमी कुफ्र पे है, फाजिर फासिक है, गुनाहगार है, गलतियों पे डटा हुआ है, ऐ अल्लाह अपनी रहमत फरमा, इसको मुसलमान कर दे। ये भी उसके साथ सिला रहमी के जुमरे में आता है। भाइयों, कुरान मजीद को उठाएं, अल्लाह ने इसी की तालीम दी। फरमाया वहा कि गल कुर्बा हक कहो कि आप करीबियों को उनका हक दें। क्या माना कि जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, बाप और माँ हैं, उनकी कुराबतों को पूरा करें। वल मुरादु भी हक ही हक कहो, इससे क्या मुराद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरमान से मुराद है कि उनके साथ इंसान नेकी करे, अच्छाई करे, अच्छे मुआमले से पेश आए, सिला रहमी करे। कहीं फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही, कि जिस अल्लाह का नाम लेके तुम मांगा करते हो उस जात से भी डरो। वल अरहाम, और उन कराबतों और रिश्तेदारियों से डरो कि कहीं वो टूट न जाए। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यसिलूना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसल, कि वो लोग जो उन चीजों को मिलाते हैं, ताल्लुकों को जोड़ते हैं, जिस ताल्लुक को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, यहाँ भी रिश्तेदारियों को मिलाना और ताल्लुकों को जोड़ना मकसूद है। साथियों, आज हमने ये मेयार बनाया है
جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، جو ہمارے ساتھ نرم ہم اس کے ساتھ نرم. لیکن کیا یہی مانا ہے صلہ رحمی کا؟ اگر یہ مانا ہے کہ جو ہمیں اچھے نام سے پکارتا ہے ہم اس کو اچھے نام سے پکاریں، جو ہمارے ساتھ اچھائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرے، تو یہ صلہ رحمی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قرابہ، میری رشتے داری ہے، اصل میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، تعلق کو بڑھاتا ہوں، وہ یکتاؤن، وہ ہمیشہ ایسے کام کرتے ہیں تاکہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے. وہ احسن الیہ، میں ان کے ساتھ نیکی اور اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں. وہ یسیئون الیہ، وہ میرے ساتھ ہمیشہ برائی کا معاملہ کرتے ہیں. وہ یجہلون، وہ میرے ساتھ غلط کام کرتے ہیں. واعلم عنہم، میں ہمیشہ صبر کا پہلو اور علم و بردباری سے کام لیتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ ان کا کما تقول، اگر ایسے ہی معاملہ ہے جیسے تو کہتا ہے، کانما تصفهم علم اللہ ولا يزال معك من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلك. اے آدمی، اے صحابی، مجھ سے پوچھنے والے، اگر تیرا یہ تعلق ہے، تیرا یہ وسیلہ ہے، تیرا یہ رویہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتا ہوں کہ تو نے صرف ان کے دلوں کو نہیں جیتا، تو نے اپنے رب کے دل کو بھی جیت لیا. جب تک تو ایسے کرتا رہے گا، اللہ کی عون، اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے غائبانہ مدد وہ تیرے ساتھ رہے گی اور تیرا پہلو جو ہے وہ ہمیشہ بھاری رہے گا. بھائیو، آج اگر ہم یہ کر لیں اور بڑا مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، یہ صلہ رحمی نہیں کہ جو آپ سے صلہ رحمی کرتا ہے آپ اس سے کریں، اور جو آپ سے دور ہو آپ اس سے کوسوں دور ہو جائیں، یہ صلہ رحمی نہیں. ولکن الواصل الذی، صلہ رحمی یہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ اگر کوئی توڑتا ہے تو یہ اس سے جوڑے. ایک نے اس سے ظلم کیا، یہ اس کے ساتھ جا کے پیار سے پیش آتا ہے. کسی نے زیادتی کی، یہ اس کو معاف کرتا ہے. کوئی اس کو گالی دے گیا، یہ اس کو دعائیں دیتا ہے. یہ ہے صلہ رحمی. بھائیو، اگر ہم اس معیار کو اپنا لیں تو آج جتنے بھی ٹوٹے ہوئے دل ہیں، یہ دوریاں ہیں، یہ آپس میں قریبیوں میں بدل جائیں، قربتوں میں بدل جائیں. بھائیو، صلہ رحمی اور قطع رحمی کا حکم کیا ہے یہ ذہنوں میں بٹھا لیں، کیونکہ ہم نے اس معاملے کو حقیر سمجھا ہے. دنیا میں کبھی کسی شے کو حقیر نہ سمجھنا. وہ چھوٹے چھوٹے ذرے، وہ چھوٹے چھوٹے تنکے جن کو ہم حقیر سمجھ کے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں، وہ چھوٹی سی چنگاری کا سبب بن کے بڑی بڑی آگ کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے اور صحیح سلسلہ صحیحہ کے اندر اور مسلم کی روایت، کہ اللہ نے صلہ رحمی کو مخلوق کو بنایا. جب مخلوق کو بنا کے فارغ ہوئے تو صلہ رحمی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اللہ نے فرمایا ماں کیا ہوا؟ کہنے لگی ھذا مقام العائد بک من القطیع، اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ میرا خیال نہیں رکھیں گے، مجھے توڑ دیں گے. تو نے مجھے جوڑنے کے لیے بنایا، یہ توڑیں گے. اللہ نے فرمایا الا ترضین، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ ان اصل من وصلک، جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا. اور بھائیو، جس کو رب توڑنے پہ آ جائے وہ کبھی جڑ نہیں سکتا. آپ دیکھیں آج ہماری دوریاں کیوں ہوتی جا رہی ہیں، ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں. اللہ کا قانون ہے الجزاء من جنس العمل، انسان جو کام کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا اس کو بدلہ دیتے ہیں. آج ہم نے رشتہ داریوں کو توڑا، اللہ نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا. معیشت میں ٹوٹے ہوئے اور اخلاق میں ٹوٹے ہوئے، پیار محبت میں ٹوٹے ہوئے، معاشرے سے ٹوٹے ہوئے، مال پیسے کے اندر ٹوٹے ہوئے، اولاد سے تعلق ٹوٹا ہوا، اور آپس میں معاشرے کے اندر ہماری جو کیفیت ہے وہ دیکھ لیں یہ کیا ہے، اللہ کی سزا ہے اس چیز کے بدلے میں جو ہم نے اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ کی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا الرحمن، میں رحمان، وانا خلقت الرحم، صلہ رحمی کو میں نے پیدا کیا ہے، واشتققت لها من اسمی، اور اس کا نام جو ہے وہ میں نے اپنے نام سے رکھا ہے. فمن وصلها وصلته، جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کو ملاؤں گا، جوڑوں گا. ومن قطع بتته، جو صلہ رحمیوں کو توڑے گا، رشتہ داریوں کو توڑے گا، میں اس کو ذرہ ذرہ کر کے دنیا کے اندر توڑ کا شکار کروں. بھائیو، آج ہم دیکھیں ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں. ہر آدمی جو ہے ٹوٹ کا شکار ہے، اور دلی سکون نہیں، اطمینان نہیں. لاکھوں میں کھیل رہا ہے اور ہزاروں ملینوں میں کھیل رہا ہے، لیکن سکون نہیں. دل ٹوٹا ہوا، مزاج ٹوٹے ہوئے، طبیعتیں ٹوٹی ہوئی، انداز طریقے ٹوٹے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی وہ سزا ہے جو اندیکھی اور بے آواز لاٹھی کی صورت میں برس رہی ہے. بھائیو، صلہ رحمی کا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ، جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام اور احترام کرے. معاشرے کو بنانے میں یہ پہلو سب سے اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم نے اس کو بلا دیا.
आज मेहमान की सूरत को देखें। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, नेमत होता है, जिसके घर में आ जाए उसको शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान सिर्फ यही होता है कि वो अपना ही हिस्सा खाता है, किसी के घर से कुछ नहीं खा के जाएगा। जो रिज़्क़ उसके हिस्से में लिखा है वो उसने खाना है। तो मेहमान घर में आ जाए, मेजबान को अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि ये रिज़्क़ जो उसके पास अल्लाह ने उस आदमी का लिखा हुआ है, इसको ले जाके उसके घर जाके नहीं देना पड़ा, वो खुद चल के आ गया और इसने उसको दे दिया और उसने अपना नसीबा खा लिया। लेकिन हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, हमारे माथे पे तेवड़ी पड़ जाती है। अहले दीन का ताल्लुक देखें, मामलात को देखें भाइयों, मसाजिद और मकातिब और मदारिस, घरों की और इसी तरह दुकानों की कैफियत देख लें। कोई मेहमान आ जाए, माथे के ऊपर यूं तेवड़ियां पड़ती हैं जैसे सांप डस गया है। ये मुआशरे को तोड़ने वाली बातें होती हैं, दिलों को जोड़ने वाली बातें नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आया, मोमिन नहीं, मेहमान है। आपने फरमाया इसकी कौन जो है वो मेहमान नवाजी करेगा। एक आदमी उठा, देखा घर में कुछ नहीं, कहा अल्लाह के रसूल मैं लेके गया, घर में कुछ नहीं। बीवी से पूछा, कहने लगी चंद नवाले हैं, बच्चे भूखे हैं, उनका पेट है उनके लिए। कहने लगा तुम दिया जलाने के बहाने, सुधारने के बहाने बुझा देना, मेरा और मेरे बच्चों का मेरा रब हाफिज है। मेहमान अल्लाह का मेहमान है, गैर मुस्लिम है, सैर हो जाएगा। उसने ऐसा किया, उसके साथ बैठा, मेहमान ने लुकमे खाए, बीवी ने कहने के मुताबिक दिया बुझा दिया। घर से ये नहीं कहा घर में है क्या, कंगले कंगाल फकीर घर में क्या है। मेहमानों को लेके आ गए, मैं भी भूखी, मेरे बच्चे भी भूखे, तुम भी भूखे। मेहमानों की मेहमान नवाजियां हो रही हैं, घर वाले भूखे मर रहे हैं। जा रहने दे ऐसी मुरब्बतों को। घर से ऊंची आवाजें नहीं आई, दिए को बुझा दिया गया। मेहमान ने पेट भर के खाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं ले ली, अपने ईमान को साबित कर दिया। एक और मेहमान आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी का दूध पिलाया, 2 कप पेश किया गया, पी गया, 3 कप पेश किया, पी गया। 7 बकरियों का दूध वो एक मेहमान पी गया, माथे पे तेवड़ी नहीं पड़ी। आज हमें किसी मेहमान आने वाले को पानी पूछना तो दरकनार, उससे सलाम लेना भी गवारा नहीं करते। अहले दीन का भाइयों वतीला है, उन कौमों की क्या हालत होगी जिन्होंने इस्लाम का ठेका भी लिया हो और कलमा भी पढ़ा हो, मुसलमान भी हो, दावा भी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार भी हो, लेकिन इस मामले में जीरो हो तो दीन में हीरो नहीं बन सकते। भाइयों हमें अपने घरों को सुलझाना होगा और अपने घरों के अंदर अपने ईमान को वफा करना होगा, अपने घरों में तालीम देनी होगी। भाइयों मुझे वो बीवियां नहीं मिलती, आज वो माएँ नहीं मिलती, वो बहनें, वो खवातीन नहीं मिलती जो इस इंतजार में रहती थी। आज हमारे घर में मेहमान नहीं आया, क्या वजह है, हमारा रब हमसे रूठ गया। ये भाइयों सिला रहनी है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहमहु, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान रखता है वो अपने रिश्तों का ख्याल रखे, रिश्तों को तोड़े नहीं, रिश्तों को मिलाए, सिला रहमी करे, प्यार और मोहब्बत को कायम करे, नफरत को दूर करे। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए, सेहतमंद मुआशरा कैसे कायम होता है। कहते हैं मैंने सबसे पहली बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सुनी, पता है वो क्या थी? आप फरमा रहे हैं लोगों इस इबारत को याद करो, बहनों बीवियों इसको दिलों में बिठाओ, अपने अपने मुआशरे को हम ही ने सुलझाना है, गैरों ने बाहर से आके इसको सही नहीं करना। हम ही हैं जो इसके अगर बालों पर जो है सवारेंगे और इसकी नोक पलक को दुरुस्त करेंगे तो ये सही होगा। कहते हैं मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अय्युहन नास, ऐ लोगों, नास के अंदर यहूदी भी, ईसाई भी, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आ गए। अफ्शु सलाम, सलामों को आम कर दो, जहाँ रहो चलते फिरते उठते बैठते आते जाते अस्सलामु अलैकुम आम करो। वअतीमुत ताम, लोगों को, गरीबों को, मिस्कीनों को, मेहमानों को, आने जाने वालों को खाना खिलाया करो। हम समझते हैं किसी को खिला देंगे तो कुछ खर्च हो जाएगा, भाइयों बरकतें बढ़ती हैं। वसीलुल अरहाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर फरमाते हैं रिश्तों को मिलाया करो, सिला रहमियां किया करो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, जब लोग रातों को सोए हुए हो आप जाग के अपने रब को मना लिया करो। तदखुलूनल जन्नत बिसलाम, ये 4 काम आप करें, जन्नत में सलामती के साथ दाखिले की जमानत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता। भाइयों कितने आसान काम, कोई खर्च नहीं, जन्नत मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात है। आए फिर सिला रहने के फवायद सुने। एक आराबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे सवार है, जा रहे हैं, आके लगाम पकड़ ली, बद्दू है अपने इलाके से उठा है, आम देहाती आदमी है, लगाम को पकड़ा, कहने लगा रुकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी मा युकर्रिबुनी मिनल जन्नह, मैं दूर से आया हूँ, बस मुझे इतना बताइए, वो काम बता दीजिए जो मुझे जन्नत में ले जाए। आप
صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، مجھے آگ سے دور کر دے. آپ نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کر، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کر. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکات کی باری آئے تیرے پاس نصاب ہو زکات کو ادا کر. وَتَصِلِ الرَّحِمَ، اور اپنے رشتے داریوں کو ملانے والا بن، توڑنے والا نہ بن، چھوڑنے والا بن جا. جنت کی ضمانت میں تجھ کو دیتا ہوں. وہ آدمی چلا گیا. آپ نے فرمایا کہ سواری کی لگام کو چھوڑا. جب جانے لگا آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، اگر اس نے اس پہ عمل کیا جو میں نے اس کو بتایا ہے فقط دخل الجنہ، تو یہ جنت کو پا گیا، یہ جنت حاصل کر گیا. بھائیو آج ہمیں کبھی تڑپ پیدا نہیں ہوئی کہ ہم کسی سے آ کے پوچھ لیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کرتی ہیں. ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اچھا سبب ملے، اچھے وسیلے ہوں، اچھا کاروبار ہو، اچھا رزق ہو، اچھی اولاد ہو، لمبی عمر ہو، اچھی صحت ہو. یہ ہماری تمنا اور آرزو ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس کے سبب کو کبھی اختیار نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه، جو یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے، اس کے رزق کو وسیع کر دے، اس کو مالا مال کر دے، دولت سے نواز دے اللہ تعالیٰ، اور اس سے کہ دل میں یہ خیال ہے وان یبسط له فی اثره، کہ اس کی عمر میں برکت پڑ جائے اور اس کو لمبی عمر ملے. فلیصل رحمہ، کوئی لمبی چوڑی کرنے والی باتیں اور کام نہیں، اتنا کرے وہ رشتوں کو ملانے والا بن جائے، اللہ اس کو وسیع رزق سے بھی نوازیں گے اور لمبی عمر سے بھی نوازیں گے. بھائی لمبی عمر کیا ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 120-30 سال کے جا کے بہت ہوتے ہیں لیکن ان کا آج نام و نشان نہیں. لیکن کچھ لوگ 30-35 سال اور برس کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے، آج ان کے نام آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ واضح اور روشن. لمبی عمر کا معنی یہ ہے اللہ جتنی عمر دے دے اس میں برکت ڈال دے. کتنے لوگ ہیں جو تھوڑی عمر میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ لمبی لمبی عمروں میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ برکت ہے، اس لیے اللہ نے صلہ رحمی کو، آپس میں پیار اور محبت کی فضا قائم کرنے کو سبب بنا دیا ہے. جس طرح اللہ نے سبب بنایا ہے کہ شفا کے لیے دوا کو وسیلہ بنا دیا، سبب بنا دیا اور اس کو جائز طریقوں میں رکھا. ایسے ہی اگر کوئی رزق میں برکت چاہتا ہے، زندگی میں برکت اور عمر میں زیادتی چاہتا ہے تو اس کو تعلقات کو جوڑنا ہوگا، رشتے داریوں کو قائم کرنا ہوگا، آپس میں پیار محبت کو. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھ لیں اگر کوئی شخص تعلق کو توڑتا ہے، رشتے داریوں کو خاک میں ملاتا ہے اور لوگوں میں نفرتیں بقا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب احرى ان يؤجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، کہ دنیا میں اللہ کچھ لوگوں کو نقد سزا دیتے ہیں، نقد اور فوری. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتے اور فوری دیتے ہیں. ان گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس انسان نے تعلقوں کو توڑا، رشتے داریوں کو توڑا اور آپس میں نفرتیں قائم کی، دیواروں کو کھڑا کر دیا، بودھ اور دوریاں قائم کی اور دنیا کے اندر اللہ کے خلاف بغاوتیں کھڑی کر دی. اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس سے بڑھ کے اللہ کسی اور آدمی کو جلدی دنیا میں سزا نہیں دیتے. بھائیو دیکھ لیں وہ آدمی جو والد کا نافرمان ہو، وہ بیٹی جو والدین کی نافرمان ہو، گھر سے بھاگ کے اپنی مرضی سے جو کرتی ہے دنیا کے اندر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے رہ لوں گی. میں نے انہی جوڑوں کو، انہی لوگوں کو، انہی اشخاص کو یہ دنیا میں فوری طور پہ انہی ہاتھوں سے ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا ہے جن کی خاطر انہوں نے اپنے تعلقات کو توڑا ہوا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کی وجہ سے اپنے رشتے داریوں کو خیرباد کہہ دیتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں اور میتیں دنیا کے اندر آتی ہیں اور ان کے خون بہتے ہیں. یہ اللہ دنیا میں سزائیں دیتا ہے. اسی طرح یہ تو دنیا میں سزا ہے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، جس انسان نے اپنے رشتے قائم نہ کیے، رشتے داریوں کا لحاظ نہ کیا اور دلوں کو توڑتا رہا، لوگوں کو تکلیفیں اور گزن پہنچاتا رہا، یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس نے حقوق اللہ کا بھی خیال نہیں رکھا، حقوق العباد کا بھی خیال نہیں رکھا. بھائیو حقوق العباد کا خیال رکھنے والا حقوق اللہ کا خیال رکھ لے گا، لیکن جو آدمی صرف حقوق اللہ کو لیتا رہے، حقوق العباد کا خیال نہ رکھے، ایسا شخص گویا کہ اس نے اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی کیوں نہیں کی، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحیح روایت، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، ایک آدمی مدمن الخمر، جس کی شراب نوشی عادت بن جائے. بھائیو ہر آدمی اپنے گریبان میں جائے، اپنی راتوں کو تنہائیوں کو دیکھے. ایک طرف یہ دنیا کی عارضی زندگی، 2 دن کی زندگی، دوسری طرف ہمیشہ کی زندگی. ایک طرف 2 دن کی لذتیں، دوسری طرف ہمیشہ کی لذتیں یا اسی طرح پریشانیاں. دوسرا آدمی وقات و رحم، جس نے رشتے داریوں کو توڑا اور نفرتیں پیدا کی، دنیا کے اندر جوڑ توڑ کا معاملہ کرتا رہا، اس کو اس سے لڑایا، اس کو اس سے لڑایا. یہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور اسی
इसी तरह एक रिवायत में है वो मुसद्दिकुम बिस्सहर, जो इन नजूमियों को जादूगरों की तस्दीक करता है, जादू का तोड़ जादू से करवाता है और जादूगरी के काम करवाता है, ये शख्स भी जन्नत में नहीं जाएगा। एक रिवायत में है कि वह दय्यूस, जन्नत के दरवाजे पे लिखा होगा कि दय्यूस और बेगैरत आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। दय्यूस की तारीफ आप जानते हैं, जिसको बेटी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी के मामले में इज्जत ना आए, उसके दिल में पैदा ना हो, गैरत ना आए, वो नंगी घूम रही है खुश है, वो दोस्तों में बैठी हुई है ये खुश है, वो बाहर उसका आना जाना, लोगों के साथ आम ताल्लुकात नाते और ये सारे सिलसिले हैं, इसको गैरत नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दय्यूस भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरह कता रहने की एक सजा ये भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब होगा और इसके पलड़े में कुछ नहीं, एक ताल्लुक तोड़ने की वजह से, रिश्तेदारियों को तोड़ने की वजह से, नफरतें पैदा करने की वजह से अल्लाह इसको जहन्नम का हुक्म दे देंगे। फिर ये आदमी देखेगा ऐ अल्लाह मेरे इस बदले में और कुछ ले ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बहुत हाथ पैर मारेगा, काश आज अल्लाह इसके बदले में कुछ ले ले और मुझको माफ फरमा दे। ला यक़बलुल्लाहु मिनहुम यौमल क़ियामति सर्फन वला अदलन, तीन आदमियों से अल्लाह क़यामत के दिन कोई और चीज बदले में कबूल ही नहीं करेंगे। कौन कौन सा? एक आदमी आप जो कता ताल्लुकी करने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, वमन्नान, और वो आदमी जो देके जितलाता है, अखबारों में नाम, इश्तिहार, फोटो और तस्वीर, एक मर्तबा दे लिया जिंदगी भर यार तेरे नाल में नेकी की थी, तूने नेकी कीता। वो मुकद्दिबुन बिल कद्र, और वो आदमी जो अल्लाह की तकदीर को झुटलाता है। भाइयों कता रहने का एक नुकसान ये भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर हफ्ते में 2 दिन ऐसे हैं, एक जुमेरात का दिन, एक सोमवार का दिन, इन दोनों दिनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आदमी के अमल पेश होते हैं, मर्द और औरत का अमल पेश किया जाता है। सोमवार को और जुमेरात के दिन जब अमलनामे पेश होते हैं, अल्लाह हर उस मर्द और औरत को माफ कर देते हैं जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया। हर आदमी को माफी मिल जाती है, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देते हैं। उस आदमी को अल्लाह माफ नहीं करते जिसकी अपने भाई से लड़ाई हो, दिल में बुग़्ज़ हो, नफरत और अदावत हो, बोल चाल बंद हो, दिल में बुग़्ज़, कीना और हसद हो। अल्लाह ताला क्या कहते हैं उनको, दूसरी रिवायत में है उत्रुकू हादैनि हत्ता यस्तलिहा, मैं इनके अमल को देखना भी पसंद नहीं करता, ले जाओ इनको, जब तक ये सुलह नहीं करते इनके अमल को मेरे सामने न लाना। आइयो हर हफ्ते में, हर सोमवार, हर जुमेरे की रात, ये मामूली सी गलती जिसको हम अपने हाथों से बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं और उसको कायम कर सकते हैं। अल्लाह हमारी नमाजों की तरफ न देखे, ज़कात और रोजे, जिहाद, हज, किसी नेकी की तरफ, सदकात, खैरात की तरफ देखना ही गवारा न करे। इतना अजीम गुनाह ये नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुफ्तहु अबवाबुल जन्नति यौमल इत्नैन व यौमल खमीस, सोमवार और जुमेरात के दिन अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोलते हैं। क्या होता है? अल्लाह अपने हर बंदे को इस दिन माफ कर देते हैं जिसने अल्लाह के साथ शिरक ना किया हो। इल्ला रजुल, लेकिन वो आदमी कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, कि जिस 2 भाइयों के आपस में लड़ाई, आपस में झगड़ा, आपस में नफरत, आपस में अदावत, आपस में बुग़्ज़ और कीना होता है, फयुकालु, अल्लाह कहते हैं फरिश्तों अंजिरु हादैनि हत्ता यस्तलिहा, अंजिरु हादैनि हत्ता यस्तलिहा, अंजिरु हादैनि हत्ता यस्तलिहा। 3 मरतबा अल्लाह कहते हैं इनको छोड़ दो, इनको मोहलत दो, अगर सुलह करने तो इनका अमल लेके पेश कर देना, मैं इनको माफ कर दूंगा, जन्नत इनको मिल जाएगी। अगर नहीं, ये आपस में नहीं मिलते, नफरतों को दूर नहीं करते, आपस में सुलह नहीं करते, तो इनको जन्नत में भेजने की मुझे कोई जरूरत है। आइए यही बात नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान, आप फरमाते हैं ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासति अय्याम, किसी मुसलमान के लिए ये बात रवा और जायज नहीं कि अगर वो किसी से लड़ा है, किसी से दुश्मनी है, कता ताल्लुकी है, तो 3 दिन से ज्यादा अपने किसी भाई से कता ताल्लुकी करे, मुसलमान के लिए जायज नहीं। एक रिवायत में आपने बात ही खत्म कर दी। फमन हजरा फौका सलासिन, जिस आदमी ने अपने किसी दोस्त, भाई, रिश्तेदार से 3 दिन से बढ़ के उसके साथ कता ताल्लुकी की, फमाता, और इसी हालत में उसको मौत आ गई, तौबा न कर सका, ताल्लुक को ना जोड़ सका, सुलह ना की, फमाता दखल अन्नार, ये आदमी सीधा जहन्नम में जाए। भाइयों सोचिए, तड़प जाइए अल्लाह के लिए। हम अपने अमाल को देखें, अपनी नेकियों को देखें, अपने मुआशरे को देखें, अपनी कैफियतों को देखें, हट धर्मियों से बाज आ जाए, मिल जाए, शीर और शक्र हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें इसी लड़ाई की हालत में मौत आ जाए, हमारी नेकियां कारत चली जाएं और अल्लाह इस हुकूक और इबादत की वजह से पकड़ के जहन्नम में डाल दे। भाइयों, ये बड़े सख्त फरामीन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रही ये बात कि जी जोड़ा कैसे जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, दोनों में से बेहतरीन वो है जो लड़े हुए हैं और जो सलाम में पहल करता है, जो पहले झुक जाए। वो दिल जीत गया, वो नेकियों को ले लिया। इसी तरह भाइयों झूठ बड़ा गुनाह है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ से बचिए, क्योंकि ये फिस्को फजूर की तरफ लेके जाता है, फिस्को फजूर जहन्नम में लेके जाती है। लेकिन एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत झूठ को जायज करार दे देते हैं। कौन सी जगह? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैसल कज़्ज़ाबुल लज़ी यस्लिहु बैनन नास, वो आदमी झूठा नहीं जो दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दे। क्या ख्याल? एक आदमी को जाके कहा यार अगर जो झूठ बोल रहा वो तो तेरे बारे में बड़ा अच्छा ख्याल रखता है, नादिम है, शर्मिंदा है अपने किए कि उसको माफ कर दे। उसके पास जाता है, उसको यही बात कहता है, दोनों को आपस में मिला देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये गुनाहगार नहीं, ये झूठा नहीं, ये कज़्ज़ाब नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। क्यों? ताल्लुकों को तोड़ना, रिश्तों को तोड़ना ये शैतान का सबसे बड़ा हदफ है, इनको जोड़ना रहमान का बड़ा हदफ है। शैतान अरस लगाता है, अपने चेलों को बुलाता है, शाम को उनकी कारकर्दगी सुनता है। कोई कहता है मैंने उसको कत्ल कर दिया, कोई कहता है मैंने उसको शराब में धत कर दिया, वो उसको कहता है चलो ठीक है तूने किया। लेकिन एक उसका चेला आता है, शतुंगड़ा आता है, आके कहता है मेरे जद्दे अमजद सुनिए आज मैंने क्या किया, मैंने दो भाइयों को लड़ा दिया, मैंने ऐसी बात कही कि बीवी और खामद में जुदाई हो गई, तलाक की नौबत आ गई। शैतान उसको बुलाता है करीबा और करीबा, अपनी उसको गोद में बिठाता है, थपकी देता है, कहता है कि तूने हक अदा किया है, बाकी तो ऐसे ही आए। भाइयों इसलिए शैतान को जलील करना, उसको नामराज करना, रहमान को खुश करना, हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लुल कज़िबु इल्ला फी सलास, झूठ जायज नहीं सिवाय तीन जगहों पे। कज़्बु रजुल इम्राअतन लियुर्दीहा, आदमी अपनी बीवी से इसलिए झूठ बोल ले कि उसके दिल में सुरूर प्यार खुशी डालनी हो, वो नाराज है और उसको खुश करने के लिए झूठ बोलता है, तो ये आदमी झूठा नहीं। इसी तरह आपने फरमाया वफिल हर्बी, जंग के अंदर दुश्मन से झूठ बोलना, चाल चलने के लिए ये भी झूठ नहीं। वल्कज़िबु लियुस्लिह बैनन नास, इसलिए झूठ बोलना के लोगों में सुलह करा दे। भाइयों ये आदमी भी झूठा नहीं है। अल्लाह ताला हमें मौका दे और हमें तौफीक दे, हम टूटे हुए दिलों को जोड़ें और जो दिल जुड़े हुए हैं उनको तोड़ने का सबब न बने। दुनिया के अंदर मोहब्बतों को आम कर दें और हर के नाम कर दें, अपने और बिगाने से मिले, अपने पराये से मिले, रिश्तेदारियों को कायम करें। भाइयों आज हमें अल्लाह से वादा करके उठना है, ऐ अल्लाह पहले तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई नफरत नहीं, कता ताल्लुक ही नहीं, रिश्ता टूटा हुआ नहीं, लेकिन अगर कोई तोड़ा है दुनियावी जज्बात की वजह से, ख्यालात की वजह से, शैतानी मुहर्रिकात की वजह से, ऐ अल्लाह आज हम ऐलान करते हैं कि यहाँ से उठने के बाद हमारा पहला काम ये होगा, हम इस मामले में पहल करेंगे, हाथ को आगे बढ़ाएंगे, सुलह पे फिजा को कायम करेंगे, मोहब्बत को कायम करके इस अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखेंगे। अल्लाह तू भी राजी हो जाए, तेरे रसूल भी राजी हो जाए और हमारे अमल नामे तेरी नजरों में मकबूल भी हो जाए, जन्नत के दरवाजे खुले, हमारे नाम महरूमों में ना आए और कल क़यामत के दिन है अल्लाह तो हमें बेहिसाब किताब बख्श दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। भाइयों हर इंसान का अपना तरीकाकार होता है। कुछ लोगों की काविशें यही होती हैं कि लोग कभी मिलके न बैठे, उनका बदला और सजा उन्हें रब से लेना। हमारी ये दिली तड़प और तमन्ना है, ये शहर आपका शहर है, यहाँ के रहने वाले लोग आपके पड़ोसी अजीज व अकारब और यकीनन रिश्तेदार होंगे। इसको सुलझाना और बनाना, इसके अंदर मेरा भी हक था कि मैं आप भाइयों को इसके अंदर दावत दूं, और अगर मेरी इस मामूली सी काविश की वजह से अल्लाह किसी दो रूठे हुए दिलों को आपस में मिला देता है और वो भाई कोशिश करता है, तो यकीनन जहां अल्लाह उसको अजर देंगे, मुझे भी अल्लाह अजर देंगे। और अगर आप किसी भाई को सुलह करा के आपस में मिला देते हैं तो उसका अजर भी आपको, जितना अल्लाह उसको देंगे आपको भी मिलेगा। भाइयों मुझे याद पड़ रहा है फारूकाबाद का शहर, साथियों ने सिला रहमी के हवाले से जुमा की डिमांड की, मैंने वहां सिला रहमी पे जुमा नहीं पढ़ाया। फिक्र आखिरत के हवाले से गुफ्तगू हुई, लोगों को आखिरत याद दिलाई, दुनिया की जिंदगी की हिकारत याद दिलाई और आखिर में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सिला रहमी के बारे में पढ़ के सुनाई, जो इत्तिला वहां से आई है कि वो पार्टियां जो आपस में सालों से लड़ी हुई थी और एक दूसरे के गिरे कानों तक नौबत थी, एक दूसरे के कोनों पे प्यासे थे और एक नजर से देखना पसंद नहीं करते थे, अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बतें डाल दी और वो आपस में मिल गए। भाइयों इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, और कमाल है तो अल्लाह का है, ये उसके कलाम का असर है जो दिलों को मोम करता है, जो नरम करता है, और मोमिन का दिल तो अल्लाह की बातें सुन के वैसे ही नरम हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अंदर बड़ी हिद्दत, बड़ा प्यार, बड़ी लज्जत, बड़ा असर होता है। भाइयों इन इतने सारे फरामीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सारी हदीसों को अपने सरों के ऊपर से ना गुजार देना, अपने मुआशरे में यकीनन मेहनत करना। अगर आपका किसी से कतई ताल्लुक ही नहीं, सुलह है तो दूसरे भाई की अगर किसी से है तो आप उसके दरमियान दाखिल होके उनको अगर मिला देंगे तो यकीनन अल्लाह आपको सिला देंगे, अल्लाह आपको बदला देंगे। अगली मुलाकात के अंदर
भाइयों हमारी गुफ्तगू इस हवाले से होगी कि आज हर आदमी परेशान है कि भाई रिज़्क में बरकत नहीं और हैंड टू माउथ गुजारा हो रहा है, जितने कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चे हैं और रिज़्क भी नहीं मिल रहा, कारोबार में नुकसान और घाटे हैं। क्या वजह है? अल्लाह हमसे क्यों रूठे हुए हैं? हमें रिज़्क नहीं, गैरों पे फरावानियां हैं। भाइयों इन सवालों का जवाब, रिज़्क की फरावानी के असबाब, रिज़्क की कुंजियां, इनके हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज अगले जुमा में अगली मुलाकात में गुफ्तगू होगी। जो भाई रिज़्क के हवाले से माल दौलत और कमाई की वजह से कारोबार में परेशान हो और उसके हालात दुरुस्त ना हो, वो अपने रूह को हकीकी तस्कीन पहुंचाने के लिए, दिल को सही ग़िज़ा मुहैया करने के लिए, सही लाइन लेने के लिए, रिज़्क की कुंजियों को लेने के लिए जरूर तशरीफ लाए, अपने भाइयों को लेके आए। शायद अल्लाह किसी के दुख का जो है उस बात को मरहम बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।